नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राज सभा विच विरोधी पार्टियां दे शोर शराबे दरमियान 2 खेती बिल पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद विच खेती बिल पास होने ते देश के अन्नदातावां नूं वधाई दित्ती। पंजाबी विच ट्वीट करदिआं प्रधानमंत्री ने लिखिआ, मैं पहलां भी कहा सी ते फिर कहंदा हां, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी। राजनाथ सिंह ने राज सभा विच विरोधी पार्टियां वालों पाए गए रौले रप्पे नूं मंदभागा अते शर्मनाक दस्सिआ। लोक सभा विच कोविड-19 महामारी संबंधी चर्चा की शुरुआत। बीजेपी के संसद मैंबर कीरत सोलंकी ने महामारी की रोकथाम लई केंद्र सरकार के यत्नां बारे जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही बिहार विच 9 हाईवे प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखणगे। भारत और चीन विचाले सरहदी तनाव के चलदियां 6वें गेड़ की कोर कमांडर पद्धर की गलबात अज मोल्दो विच हो रही है। पंजाब सरकार वालों 9वीं तो 12वीं जमात लई अज तो स्कूल खोले जाने संबंधी हदायतां जारी। स्कूलों नूं विद्यार्थियों के मापियां तो लिखती रूप विच सहमति लैनी होवेगी। ते पंजाब विच कुल कोविड-19 केसां की गिनती 97,699 तक पुजी। बीते दिन 2,225 मरीज सेहतयाब हुए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राज सभा ने 2 खेती बिलों नूं विरोधी धिर वल्लों सदन विच कीते गए भारी हंगामे ते विरोध दरमियान पास कर दिता। इन्हां बिलों विच किसान उपज, वपार ते वणज बिल 2020 अते किसान मुल भरोसा सहमति ते खेती सभावां बिल 2020 शामिल ने। इन्हां दोहां बिलों नूं लोक सभा पहलां ही बीते वीरवार नूं पास कर चुकी है। सदन ने विरोधी पार्टियां दी इस मंग नूं खारिज कर दिता कि ये दोवें बिल राज सभा की सिलैक्ट कमेटी नूं होर वधेरे पड़चोल लई भेजे जाण। राज सभा विच पास होने उपरंत ये बिल हुण राष्ट्रपति कोल उन्हां दी मंजूरी लई भेजे जाणगे। किसान उपज, वपार ते वणज विकास ते सहायता बिल 2020 किसानां नूं अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से विच वेचण दी सुतंत्रता मुहैया करवाएगा। किसान मुल भरोसा सहमति ते खेती सभावां बिल 2020 किसानां नूं खेती समझौतिਆਂ ਲਈ एक राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध करवाएगा जो किसानां नूं खेती कारोबारियां, फर्मां, प्रोसैसरां ते बरामदकारां नाल जोड़ेगा, जिस नाल खेती सैक्टर नूं वधेरे हुलारा मिलेगा। इस दौरान विरोधी पार्टियां के मैंबरां ने इन्हां बिलों के विरोध विच सदन अंदर हंगामा किया, जिस तो बाद सदन की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। विरोधी धिर के मैंबरां ने खेती बिलों नूं उन्हां दी पड़चोल लई सिलैक्ट कमेटी नूं भेजण लई नोटिस भी दिते सन, पर इन्हां नोटिसां नूं विचार लई नहीं लिया गया क्यों जो इन्हां पार्टियां के मैंबर अपनियां सीटां ते नहीं सन, जिस कारण वो इन्हां नोटिसां नूं सदन विच पेश नहीं कर सकते सन। इस तो पहला सदन विच उस वेले भारी हंगामा देखण नूं मिलिया जदों तृणमूल कांग्रेस की अगवाई विच विरोधी धिर के कुछ मैंबर राज सभा के चेयरमैन के मंच ते चढ़ गए ते सरकार विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद विच खेती बिलों के पास होने की देश के मेहनतकश अन्नदातावां नूं वधाई दित्ती है। अपने ट्वीट विच नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के खेती इतिहास विच एक वड्डा दिन ने। उन्होंने कहा कि सरकार वालों लिआंदे गए नवे खेती बिलों के लागू होने नाल किसान शक्तिशाली होणगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहाकिਆਂ तो किसान बंधनां विच जकड़े हुए सन ते उन्हां नूं विचोलियां दा सामना करना पैंदा सी, पर हुण उन्हां नूं इस तों मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण भविख दी तकनोलॉजी तक किसानां दी पहुंच आसान होवेगी। उन्होंने कहा कि खेती बिल किसानां दी आमदन दुगनी करन दी दिशा वल एक कोशिश है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि सरकार किसानां दी मदद लई हर संभव यतन करेगी। मैं पहलां भी कहा सी ते एक बार फिर कहंदा हां, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ किसानां की सेवा ਲਈ हाँ। ਅਸੀਂ किसानां की मदद के लिए हर संभव यतन करांगे ते उन्हां दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां ਲਈ बेहतर जीवन सुनिश्चित करांगे। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं अपील की है कि वह राज सभा वालों पास किए गए खेती बिलों ते दस्तखत ना करन ते इन्हां बिलों नूं मुड़ विचार लई संसद विच वापस भेजा जाए। राज सभा विच इन्हां दोहां खेती बिलों नूं पास करन तो जल्दी बाद एक बयान जारी करके सुखबीर बादल ने कहा कि इन्हां बिलों का पास किया जाना देश के लखां लोकां अते लोकतंत्र लई निराशा का दिन है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब सरब सहमति होंदी है, ना कि बहुमत ते जुल्म करना। उन्होंने राष्ट्रपति नूं अपील की कि वह किसानां, खेती मजदूरां, आड़तीआं, मंडी मजदूरां ते दलितां नाल खड़े होण।
ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, लेकिन कुछ लोग इरते राजनीति कर रहे और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे। ये वही लोग ने जिन्होंने 7 दशक तक देश के किसान नू गुलाम बना के रखा। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत दे ने ये 3 विधेयक लिया के गुलामी विचों किसानों नू कड्ढण दा प्रयास किया। और जड़ा कल तक किसान यूनियंस ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲਗਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ MSP ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀਰਤ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ 4258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਆਰਾ ਮੋਹਾਣੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਰਾਜੌਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਪੂਰਨੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਗੀ ਤੇ 4 ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 45,945 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੀਵਿਕਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ, ਟੈਲੀਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 3 ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੇਤੂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਉੱਪਰ 4 ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਸੇਤੂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਲਦੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੌਜ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲਿਊਲਿਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੇ 8 ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2160 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97,699 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2813 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 8, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 6, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 256 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 225, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 212,
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 197, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 183, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 174, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 148 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 126 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2225 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 15,79,113 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਹ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।